हाँ जी दोस्तों, अज की वीडियो तुहाडे लई बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली आ, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली आ। तां इस वीडियो दे विच तुहानूं यूसोल प्राइवेट एंड रीअपीयर दे जिहड़े भी स्टूडेंट ने उन्हां लई इंस्ट्रक्शनस दस्सियां जाणगियां। जिहड़ियां भी गाइडलाइनस आईयां ने दोस्तों उन्हां नूं इस वीडियो दे विच विस्तार नाल समझाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इस विच प्रॉब्लम आ रही है कि गाइडलाइनस किहड़ियां चेंज हुई ने इस बार, तो उस बारे आप चर्चा करांगे। सब तो पहला तो आप ये देख देंगे कि इत्थे इन्होंने लिखा कि 28 जून तो जोड़े तुहाडे पेपर ने वो ऑनलाइन मोड दे विच लए जाणगे। ठीक है जी, सब असी इत्थों पढ़ना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। द ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द स्टूडेंट 4th 6th 8th एंड 10th semester will commence 28 जून 2020-21। तो ये दोस्तों सानू पता है कि 28 जून तो साढ़े पेपर स्टार्ट ने सारे ही बच्चों लिए, रैगूलर, रीअपीयर, डेफिशेंट, यूसोल तो प्राइवेट लई। जिहड़े साडे ऑनलाइन एग्जामिनेशन ने सैकेंड समैसटर के वो 8 जुलाई तो स्टार्ट ने। जिहड़े सैकेंड समैसटर वाले बच्चे ने वो ये गल नूं नोट कर लैण कि उन्हां दी जिहड़ी डेट शीट आ वो 8 जुलाई तो स्टार्ट आ। ठीक है जी, उस तो बाद साडे लई जिहड़ी आ जांदी है जरूरी गल कि असी डाउनलोड करना वा एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड असी कदों डाउनलोड करना वा 20 जून तो बाद होएगा। इत्थे देखो दोस्तों, यूजी एंड पीजी वैबसाइट्स आफ्टर सक्सैसफुल लॉगिन आफ्टर 20 जून 2021। तो जेकर हुण किसी नूं भी अपना कुछ भी मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं याद है, अपना पासवर्ड नहीं याद है, तो वो बुक शॉप पर जाके अपना नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ ये सारी डिटेल भरवा के अपना जिहड़ा एडमिट कार्ड है वो कढ़वा सकते हैं दोस्तों। अगे देखते हैं असी डेट शीट जिहड़ी असी किहड़ी साइट पर देख सकते हैं, http://exams.puchd.ac.in। ठीक है जी, तो नोटिस बोर्ड लई भी असी यही साइट जिहड़ी आ वो देख सकते हैं, जिते सारिया ही डेट शीट्स के लिंक अवेलेबल ने। टाइम स्लॉट जे देखा जाए तो टाइम स्लॉट साडा पहला वाला ही आ, जिमें कि पहला ऑनलाइन एग्जाम होए सी उदों भी जिहड़ा मॉर्निंग स्लॉट सीगा तो 9:30 तो 12:30 का सी सुबह का, शाम का सी 1:30 तो 4:30 तक। तो कहते जे कोई होर भी एनी अदर टाइम स्लॉट भी होया, कुछ भी नीडड होया, विल बी क्रिएटड बाय द यूनीवर्सिटी, तो यूनीवर्सिटी उसनूं क्रिएट कर सकती आ। ठीक है जी, तो इत्थे ये दस्सिया वा कि कैंडीडेट्स जिहड़े ने ये टाइम स्लॉट नूं नोट कर लैण। 5th पॉइंट वाल असीं ध्यान दईए दोस्तों कि क्वेश्चन पेपर जिहड़ा वा वो डाउनलोड किवें करना है। बहुत सारे बच्चों को पिछली बारी प्रॉब्लम भी आई सी क्योंकि उन्होंने साइट ध्यान नाल नोट नहीं की हुई सी। द क्वेश्चन पेपर विल बी अवेलेबल ऑन online.puexam.in। इस साइट ते इस साइट नूं तुसीं नोट भी कर सकते हो। इस साइट ते जाके असी अपना क्वेश्चन पेपर जिहड़ा है वो डाउनलोड करना है। अगे देखो, डाउनलोडिंग द क्वेश्चन पेपर इज स्टूडेंट्स रिस्पोंसिबिलिटी। वो कहते हैं कि जिहड़ा भी असी क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है उसकी साड़ी अपनी जिम्मेवारी है कि असी अपना सही क्वेश्चन पेपर जिहड़ा है वो डाउनलोड करिए। ऑल स्टूडेंट्स अपीयरिंग इन दीज एग्जामिनेशन विल डाउनलोड द क्वेश्चन पेपर ऑन दियर ओन फ्रॉम द वैबसाइट मैनशनड एट पॉइंट ए 5A। 5A का जोड़ा पॉइंट है तुहानूं दस्सिया कि तुसीं इसनूं नोट जरूर कर लेना है online.puexam.in ते। फिर इन्होंने टाइम स्लॉट की फिर गल दसी है कि क्वेश्चन पेपर डाउनलोडिंग का जोड़ा समा है, क्वेश्चन पेपर कदों जोड़ा है साइट पर उन्होंने पा देना है 9:10 ते 9:10 AM ते पा देना है। तो जोड़ा डीएक्टिवेट हो जाना जो क्वेश्चन पेपर दिखना बंद हो जाएगा वो 12:30 बजे बंद हो जाएगा। जोड़ा शाम का टाइम है, शाम का स्लॉट है टाइम स्लॉट, वो देखो 1:10 ते पेपर आ जाना है। तो जो डीएक्टिवेशन होने का समा है वो 4:30 का है। अटैम्पटिंग द क्वेश्चन पेपर, अटैम्पटिंग द क्वेश्चन पेपर का दोस्तों तुहानूं दस दिंदे कि जिहड़ियां भी इंस्ट्रक्शनस ने क्वेश्चन पेपर नूं लैके वो सारियां ही उस क्वेश्चन पेपर ते दित्तियां होणगियां, चाहे तो वो ड्यूरेशन ऑफ पेपर नूं लैके होवे, चाहे तो वो इंस्ट्रक्शनस होण या फिर कुछ भी होर क्वेश्चन पेपर नूं लैके होवे, वो सारा उस उत्ते ही मैंशन किया होवेगा। एक इत्थे होर जरूरी गल कि इन्हां ने लिखा होया है कि द कैंडीडेट्स मस्ट अटैम्प्ट द पेपर विद ब्लू बॉल पॉइंट पेन।
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ, ਦੇਖੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਲੂ ਬਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਪੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਬਲੂ ਬਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਪੈਨ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੇ। A4 ਸ਼ੀਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਪੇਜ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਰ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਸੀ ਪੇਪਰ, ਬਟ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਕਾਊਂਟ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਗਈ ਉਹ ਸ਼ੀਟਸ ਦੀ, ਉਹ ਉਨੀ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ PU ਨੇ। ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੇ ਲਈ 20 ਸ਼ੀਟਸ ਸੀਗੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ, 20 A4 ਸ਼ੀਟਸ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਔਰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੇ ਲਈ 24 ਸ਼ੀਟਸ ਨੇ। UG ਦੇ ਲਈ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 20 ਔਰ PG ਦੇ ਲਈ 24। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਨ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਸ਼ੀਟ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਦ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਆਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਡ ਟੂ ਰਾਈਟ ਦੀਅਰ ਆਨਸਰਸ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ਲੀ ਐਂਡ ਅਟੈਂਪਟ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਨਾਟ ਐਕਸੀਡਿੰਗ ਦਾ ਪੇਜ ਲਿਮਿਟ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੇਜ ਲਿਮਿਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਗਰ UG ਨੂੰ 20 ਸ਼ੀਟਸ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ UG ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ 20 ਸ਼ੀਟਸ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਆ ਉਹ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। representative soft copy of answer sheets of 20 A4 sheet pages for UG courses and 24 A4 pages for PG courses will be uploaded on the portal online.pu.exam.in। ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ PU ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। online.pu.exam.in। The candidates may either download and print the required answer sheet or write on any other A4 size sheets as per their choice। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ A4 ਸਾਈਜ਼ ਸ਼ੀਟਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ ਰਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈਗੀ। ਫਸਟ ਪੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਛ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੀਟਸ 'ਤੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੀਟਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਫ ਜੇ ਦ ਆਨਸਰ ਬੁੱਕ ਮੇ ਬੀ ਨਾਟ ਬੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਡ ਫॉर ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੇ ਸਟੈਂਡ ਰਿਜੈਕਟਡ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਆ ਕਿ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਸਿਰਫ ਫਰੰਟ ਪੇਜ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸੋਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਰੀਅਪੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ। ਮੋਰਨਿੰਗ ਸਲੋਟ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਆ ਉਹ ਪਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ। ਸਾਈਟ ਕਿਹੜੀ ਆ? online.pu.exam.in। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਕਿ 60 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਬੱਚਿਓ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹ 90 ਮਿੰਟਸ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਟੈਂਪਡ ਈਮੇਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਸਾਡਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੇਟ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਬੂਤ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਬਮਿਟ ਦਾ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਆਫ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਥਰੂ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਐਂਡ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੋਸਟ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਬਾਈ 3 PM। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 3 PM 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਨਵੈਲਪ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਕੋਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੋਡ ਮਸਟ ਹੈ, ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਨਵੈਲਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਈਵਨਿੰਗ ਸਲੋਟ ਦਾ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਈਵਨਿੰਗ ਦੇ ਸਲੋਟ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿ 60 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਈਵਨਿੰਗ ਸਲੋਟ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨੋਟਿਸਿਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ PU ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੂਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਜੇ ਕੁਛ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਵਗੈਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਈਮੇਲ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।